哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我们还再见面，还是通过网络。我们要一同来进入崇拜中，我们要全心全意来敬拜我们的神，因为在主里面有满足和喜乐，我们的心可以欢喜快乐，我们的灵也有快乐，因为有主在我们里面。我们要全心全意来敬拜他，我们要一起来唱这首歌。我的神，我要敬拜你，哈利路亚！我的神，我要敬拜你，哈利路亚！我的心深深地爱你，在你的座前，我只想你恩典。我的心赞美敬拜你，我的神，我的神，我要敬拜你，我们要敬拜他。我的心深深地爱你，在你的座前，我思想你恩典。我的心赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你的座前，我思想你恩典。我的神，我要敬拜你，请头来唱。我的神，我要敬拜你，我们敬拜他。我的心深深地爱你，在你的座前，我思想你恩典。我的心赞美敬拜你，是我心灵的满足，你是我心灵的满足，你是我们的唯一，你是我唯一的喜乐，哈利路亚！在你的座前，我思想你恩典。我的神，我要敬拜你是我心灵的满足，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你的座前，我思想你恩典。我的神，我要敬拜你，我的神。我的神，我要敬拜你，我的神，我的神，我要敬拜再一次我的神，我的神，我要敬拜你。我们要提出祷告。哈利路亚！哈利路亚，主耶稣，我们感谢你，感谢你一直关心我们，感谢你的慈爱永远不改变，感谢赞美你主啊，你是伟大的神，荣耀你的名。主耶稣，接近我们的心，恩告我们，带领我们的众拜会，奉主耶稣的名，哈利路亚，阿门。哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹们，每一个神的生命代表神给我们的帮助。比如说耶和华沙龙，意思的
平安主的上帝，还有是耶和华以勒、耶和华尼西，还有很多的。我们要感谢我们的神，我们要唱他是耶和华，我们要拍手来唱哈利路亚！我也请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。他是耶和华造物的主宰，他是耶和华全能主上帝，激烈的宣告，万水的磐石。他是耶和华是以色列的神，这有之神，亚伯拉罕的神，耶和华沙龙平安主上帝，以色列真神，永在的天父。他是耶和华是以色列的神，唱哈利路亚，哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚。他是耶和华全能主上帝，他是耶和华是以色列的神，耶和华以勒，耶和华以勒，多公义者，耶和华尼西，天上的荆棘，天下诸神者，成为神的见证。他是耶和华是以色列的神，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚。他是耶和华全能主上帝，他是耶和华是以色列的神，他是耶和华造物的主宰，他是耶和华全能主上帝，激烈的宣告，万神的磐石。他是耶和华是以色列的神，这有之神，亚伯拉罕的神，耶和华沙龙平安主上帝，以色列真神，永在的天父。他是耶和华是以色列的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。他是耶和华全能主上帝，他是耶和华是以色列的神，耶和华以勒，我的公义者，耶和华尼西，天上的荆棘，天下诸神者，成为神的见证。他是耶和华是以色列的神，哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚。他是耶和华全能主上帝，他是耶和华是以色列的神，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚。他是耶和华全能主上帝，他是耶和华是以色列的神，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚。他是耶和华全能主上帝，他是耶和华是以色列的神，他是耶和华是以色列的神，他是耶和华是以色列的神，再一次，他是耶和华是以色列的神。哈利路亚，哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱何等伟大奇妙作为，哈利路亚！我们的神无所不能的神，天地要敬拜他，要歌颂他的名，我们一起来唱。何等奇妙你伟大作为，趁着苦你你舍心的道，自高上千里，万国的兴亡，如
等奇妙你伟大作为，真是故意你舍心的道，这高尚谦卑万国的君王，荣耀的生命，天地上，天地上，万国万民，齐心来敬拜你，因名声圣洁真诚，配得受敬拜天地上，天地上，万国万民，齐心来敬拜你，因名声圣洁真诚，配得受敬拜。从头来唱，哈利路亚。何等奇妙你伟大作为，真是故意你舍心的道，至高尚谦卑万国的君王，荣耀的生命，天地上，天地上，万国万民，齐心来敬拜你，哈利路亚，因名声圣洁真诚，配得受敬拜天地上，天地上，万国万民，齐心来敬拜你，哈利路亚，因名声圣洁真诚，配得受敬拜，配得受敬拜，配得受敬拜，哈利路亚，哈利路亚。我们的神，你真伟大，神创造万有，掌管一切，神的权柄无人能超越的。感谢你主啊，感谢你，你的作为无处不在，你的能力无处不在，你的智慧无处不在。感谢你主啊，我们有全心全意来敬拜你主啊，我们享受你的为我们今天所预备的崇拜。看到你伟大奇妙的作为，我们也看到我们自己那么渺小的主啊，感谢你主啊，感谢你那美好的主，我们已经荣耀你主啊，我们相信你与我们的同在主啊，一起来我们需要你主啊，我们需要你的话语给我们力量主啊，因为你的生命是我们生命的解答。感谢你主啊，求你按靠你的仆人今天要分享你的话语，我们要安静坐下来接受你的话语。感谢你主啊，奉主耶稣的名我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. 赞美主。 Pada saat hari ini, 我们今天呢， nanti setelah firman Allah kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan.
等下我们听到神的话之后呢，我们要进入神餐。Kita akan makan roti dan minum anggur 我们要饮用神的饼和杯， yang adalah lambang dari darah dan tubuh Yesus. 就是代表主耶稣的身体跟他的宝血。 Kita tahu bersama bahwa Yesus telah mati di salib untuk menebus dosa orang-orang berdosa. 我们都知道，耶稣为了拯救世人，他死在十字架上。 Alkitab katakan semua orang sudah berdosa. 在圣经里记载，世人都犯了罪， Dan orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang hidup di dalam daging. 罪人呢，他们就是在肉体里面活着。 Orang-orang yang hidup dengan melakukan apa yang hawa nafsunya ingin lakukan. 他们照着他们自己的情意呢，去行一些事。 Dan kalau kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, 我们打开以弗所书第2章，从第1节到第3节。 kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. 以弗所书第2章从第1节开始，你们实在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们其中行事为人随从，今世的风随，顺服空中掌权者的首领，就是陷进在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放从肉体的私意，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可恶之子，和别人一样。 Jadi orang-orang yang berdosa dalam ayat tadi dikatakan adalah orang-orang yang hidup mengikuti keinginan dagingnya, keinginan kemauannya sendiri, tidak mengikuti perintah-perintah firman Allah. 刚才我们读到这些犯罪的人呢，他们或者照着他们的情意，照着他们所要做的事，他们不遵行神的道。 Jadi yang dimaksud dengan orang-orang berdosa pertama adalah orang-orang yang tidak patuh pada firman Allah. 被称为罪人呢，就是他们不顺服神的话。 Dan kedua adalah orang-orang yang mengikuti keinginan daging atau mengejar kesenangan dunia, hanya mementingkan kesenangan dunia. 第二呢，他们就是照着他们的情意，就是他们追随世上所给他们的，就是他们肉体所要享受的。 Dan untuk orang-orang seperti inilah maka murka Allah seharusnya mereka terima. 就是这样的人呢，他们应当领受神的愤怒。 Alkitab katakan upah dosa adalah maut. 圣经里记载，罪的工价乃是死。 Dan saya yakin bahwa tidak ada orang sebenarnya yang mau untuk menerima hukuman. 我相信没有一个人呢愿意领受惩罚。 Apalagi firman Allah katakan hukuman orang berdosa adalah maut. 尤其是神的话告诉我们，就是犯罪的人呢，他们应当受灭亡。 Kita ingat akan satu perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Injil Lukas. Kita tidak usah membaca Injil Lukas pasal 16. 我们记得耶稣曾经提过一个比喻，就是在路加福音第16章。 Perumpamaan mengenai orang kaya dan
Lazarus. 就是一个富有的人呢，跟一个乞丐叫做拉撒勒。Lazarus yang miskin, 这贫穷的拉撒勒呢， dia duduk di muka rumah dari orang kaya ini, 他坐在这个富有人的家前， mengharapkan makanan-makanan sisa yang terbuang dari orang kaya ini. 他在那里好像讨饭，希望这富有的人呢，能够给他一些食物。 Sementara orang kaya ini, Alkitab katakan bahwa dia tiap hari bersukaria dalam kemewahannya. 那么这个富有的人呢，圣经里记载他就是放落在他自己的福贵中。 Tapi kemudian orang kaya mati dan Lazarus pun mati. 过后呢，这个富有的人死，拉撒勒也死了。 Tetapi apa yang Yesus katakan kemudian ketika orang kaya itu melihat bahwa Lazarus duduk di pangkuan Abraham. 那么耶稣就提到这个呢，富有的人呢，看见这个拉撒勒呢，就是坐在亚伯拉罕的怀中。 Sementara orang kaya itu menderita di dalam maut. 这个富有的人呢，在这个灭亡之间呢，在那里受苦。 Dia merasa penderitaan yang luar biasa. 他觉到这么痛苦的，他感觉到。 Sebab itu dia orang kaya ini kemudian minta kepada Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus untuk sampaikan kepada keluarga-keluarga, anggota keluarganya yang masih hidup di dunia ini. 过后呢，这个富有的人请求亚伯拉罕呢，能够告诉他在世上的他的弟兄们， Untuk mereka merubah cara hidup mereka. 好让他们能够改过他们的生活方式。 Jangan sampai mereka kemudian juga bisa merasakan penghukuman yang dia alami ini. 他不要让他的弟兄们呀，能够跟他好像一同的领受这样的惩罚。 Sebab memang tidak ada orang yang mau untuk menerima hukuman. 的确，没有人要领受惩罚， Apalagi harus menderita di dalam alam maut. 尤其是要在阴间那里受苦， Untuk selama-lama-lamanya. 直到永永远远。 Itulah gambaran dari kematian orang percaya dan orang yang tidak percaya. 这描述到信主的人跟不信主的人的将要遇到的。 Saya katakan tadi bahwa tidak ada seorang pun yang mau menderita dalam alam maut. 刚才我提到，没有一个人呢要受苦在阴间里。 Tetapi seperti halnya orang kaya itu, orang yang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. 就如这个富有的人呢，他是罪人，他不能救他自己。 Seperti seorang yang sakit memerlukan pertolongan dokter, 就如同一个病人呢，他需要医生的帮助； seorang yang tenggelam memerlukan bantuan seorang untuk menolongnya. 就像一个沉在水里面的人，他希望有人能够帮他救出来。 Demikian juga seperti seorang budak, dia memerlukan seorang penebus untuk bisa lepas dari perbudakan. 就像一个仆人呢，他希望有人能拯救他，脱离这个仆人的生活。 Dan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, 为了拯救世人从这些罪恶呢， tidak ada satu manusia pun yang dapat lakukan. 没有一个人能做到， Hanya Yesus yang mau dan menyelamatkan orang berdosa. 唯独耶稣，他愿意拯救罪人。 Dalam Ibrani pasal 7, 我们看一下希伯来书第7章 ayat yang ke-25, 第25节。
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. 希伯来书第7章25节，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是常年活着替他们祈求。 Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan. 唯独耶稣才能拯救， Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. 在世下没有别的名能够拯救世人。 Kita ini tadinya adalah budak-budak yang dikuasai oleh dosa. 我们起初是罪恶的奴仆， Kita seorang budak tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari perbudakan. 我们身为奴仆呢，我们不能够自己逃脱这个奴仆的生活。 Harus ada seseorang yang membayar supaya dia bisa lepas dari perbudakan. 是要有一个人付出呢，好叫他能脱离这个仆人的生活， Demikian juga halnya dengan kita. 就如同我们一样。 Alkitab sudah katakan kita semua berdosa. 圣经里记载，我们世人都犯了罪， Dan kita tidak mampu dengan kemampuan sendiri untuk bisa lepas dari ikatan dosa. 我们无能靠着我们自己的能力呢，能够脱离这个罪恶。 Tapi karena Allah mengasihi manusia. 但是因为神爱世人， Alkitab katakan sebenarnya Allah membenci dosa. 圣经里记载，神是厌恨罪恶。 Mata Allah tidak tahan untuk melihat manusia yang berdosa. 神的眼呢，顶不住看到世人犯了罪， Tetapi kasih Allah melebihi dari rasa tidak sukanya terhadap melihat manusia yang berdosa. 但是神的爱呢，宽大到超过他厌恨看到世人犯了罪， Sehingga dia rela datang ke dunia mati untuk kita semua. 所以他愿意来到世上为我们世人而死。 Alkitab katakan Allah pada saat Allah mengasihi kita pada saat kita masih dalam keadaan berdosa. 圣经里记载呢，当我们还在犯罪中呢，神仍然爱我们。 Kelihatannya berlawanan. Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi kita yang berdosa. 好像是相反的呢，因为神是厌恨罪恶，但是神又是爱我们。 Itu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita semua. 这可以看到神的慈爱如何的宽大。 Allah mau supaya semua orang selamat. 神要每一个人都得救， Sebab itu, biarlah kita mau terima kasih Allah yang telah Allah nyatakan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini. 所以但愿我们每一个人要接受神表示他的慈爱，通过他的独生子为我们而死。 Dia telah lahir di tempat yang sangat hina, 他降生在一个非常羞耻的地方， dan mati pun dengan cara yang sangat hina. 他也是在死的方式是多么的羞耻。 Di kiri kanannya ada 2 orang penjahat. 在他的左右边呢有2个强盗， Yesus disamakan dengan penjahat-penjahat. 耶稣呢就好像这些强盗们。 Kematian dengan cara disalib adalah kematian yang paling hina. 死在十字架上呢，是一个非常卑鄙、非常羞耻的惩罚。 Tapi itu Yesus mau jalankan semua itu karena Yesus mencintai kita semua. 耶稣愿意舍身，因为他爱我们。 Yesus rela mati disalib untuk mengampuni dosa-dosa kita. 耶稣死在十字架上，为了赦免我们一切的罪。 Sebab itu datang dan terima Yesus dalam hati saudara. 所以我们要来到主的面前，来接受主耶稣基督。 Kayak kalau saudara mengakui dosa-dosa saudara, 如果弟兄姐妹你愿意
表示你的罪恶。 Maka Yesus mau mengampuni dosa-dosa saudara. 耶稣要怜悯，要赦免你的罪。 Yesus mau tinggal di dalam saudara. 耶稣要住在你们的里面。 Dan Yesus mau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. 耶稣要赐你平安在你的生活里。 Damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. 这个平安是世上不能给的。 Hari-hari ini banyak orang yang tidak bisa dikatakan tidak merasakan damai karena keadaan ekonomi yang tidak baik atau dan sebagainya, sehingga merasa tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka. 现在的时代呢，因为经济不景气，还有一些这个挣扎或者这一切的泛滥呢，使人们都得不到平安。 Tapi kalau kita mau terima Yesus dalam hati kita, 但如果我们要接受耶稣住在我们的心， maka Allah mau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. 那么神呢要赐给我们平安， Jadikan Yesus sebagai perisai kita, 把耶稣当作我们的盾牌， maka Dia akan membela kita. 他要拥护我们， Dia akan menjaga kita. 他要保护我们。 Kalaupun ada ketakutan-ketakutan, maka Allah akan mampu memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah sanggup mengatasi segala ketakutan-ketakutan itu. 如果我们有惧怕呢，但是神要保证他能够帮助我们度过这一些惧怕。 Itu yang dialami oleh Abraham kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 15. 这是亚伯拉罕所经历的。如果我们读在创世纪第15章， Dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai kalau tidak salah sampai ayat 7. 就是从第一节到第7节。 Kita tidak membaca, tapi di situ dikatakan pada saat itu Abraham dalam keadaan takut. 那里描述到亚伯拉罕当时他非常的惧怕。 Abraham takut bukan karena ada ancaman, 他不是惧怕因为有恐惧， tetapi Abraham takut karena dia tidak punya anak. 他惧怕呢，因为他没有孩子。 Dan pada saat itu Abraham sedang berdoa di dalam kemahnya. 当时亚伯拉罕在他的帐篷里祷告， Kemah yang terbatas ukurannya. 这是一个有限的这个帐篷。 Dan Allah datang memberikan penglihatan ini. 那么神给他一个看到神， Dan Allah membawa Abraham keluar dari kemah. 神就带领这个亚伯拉罕离开他的帐篷。 Allah katakan, lihat bintang di langit. 他说：“看在天上的星星， Sebanyak bintang di langit itulah akan menjadi keturunan daripada Abraham. 这么多的星星就成为你的后代的数量。” Pada saat Abraham takut, Abraham berdoa dalam kemah yang terbatas. 当亚伯拉罕惧怕的时候呢，他在他有限的帐篷里那里呼求， Dengan pikiran yang terbatas. 通过他有限的思想。 Abraham sangat khawatir karena memang usianya sudah lanjut, istrinya pun sudah lanjut usia. 他非常忧虑，因为他已经是年老的岁数，他的妻子呢也是个年老的妇人， Sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan seorang anak. 因这个缘故，他不可能再有孩子。 Itu logika manusia. 这是人的逻辑。 Tetapi Allah sanggup membawa Abraham keluar dari batas-batas pikirannya. 但是神能把亚伯拉罕呢带出他有限的思想。 Allah menunjukkan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut, itu yang akan menjadi keturunan 神对 daripada 他 Abraham. 说：“你看这么多的星星，你的后代也将会这么多。 Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 在神里面没有不可能的事。
Pikiran kita terbatas. 我们的思想有限。 Dengan keadaan-keadaan sekarang kita sepertinya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Banyak usaha yang tutup bahkan bangkrut. 这样的现在四周围的情况呢，很多的生意呢都倒闭， Secara manusia menakutkan. 对人类来说是一个非常惧怕的情况。 Tapi kita sebagai orang-orang percaya, 但是我们身为相信神的人， biarlah kita menaikkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. 我们要把我们的仰望照着主， Dari Tuhan saja datang pertolongan. 从主那里我们得着帮助。 Pertolongan yang mungkin kita tidak pernah bisa pikirkan. 这帮助呢，从来我们没有想象过的， Itu yang Allah sanggup kerjakan dalam kehidupan kita. 这是神能替我们做到的。 Sebab itu, biarlah kita terima Yesus dalam hati kita. 因此，我们要接受主耶稣住在我们的心里， Jangan ragu. 我们不要犹豫。 Dia telah datang untuk menebus dosa-dosa kita. 他来为了拯救我们的罪， Biarlah kita tetap pegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 我们要抱紧主耶稣，成为我们的个人的救主。 Sekali Yesus, tetap Yesus. 一次耶稣仍然是耶稣。 Baik, kita akan masuk dalam perjamuan. 好，弟兄姐妹，我们将会要进入圣餐。 Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, 我们亲爱的主内弟兄姐妹， sebelum kita masuk dalam dan menerima perjamuan Tuhan, 我们还没有领受圣餐之前， saya ajak saudara-saudara semua berdiri, yang ada di rumah berdiri, dan kita akan berdoa. 我邀请弟兄姐妹站立，我们要一同进入祷告。 Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， saat ini kami datang lagi kepadamu Tuhan. 我们又来到你的面前。 Kami berterima kasih buat sebagian dari firman-Mu yang telah kami dengar. 我们献上我们的感恩，我们听了有主的一些话。 Kami berterima kasih karena kami yang seharusnya mendapat hukuman binasa dalam maut untuk selama-lamanya. 我们非常感谢，我们应当受惩罚，而且永远的灭亡。 Karena Engkau mengasihi kami, maka kami bebas Tuhan. 因为你爱我们，我们的释放。 Kami yang tadinya adalah budak-budak dosa, 我们起初是罪的奴仆， kami tidak bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa. 我们不能脱离罪的捆绑。 Tapi Engkau datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kami. 当你来到世上，赦免我们一切的罪， Sehingga kami bebas Tuhan. 使我们的释放。 Dan pada saat ini di hadapan kami tersedia roti dan anggur. 在这个时候，我们的面前，主你为我们预备饼和杯， Yang adalah gambaran dari tubuh dan darah Yesus. 这是描述主耶稣自己的身体。 Sebelum kami makan dan minum dari perjamuan Tuhan ini, 当我们还没有领受圣餐之前， kami mohon kiranya Engkau mau menyucikan kami Tuhan, 我们要求主洁净我们， supaya kami layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. 好让我们配得进入主的圣餐。 Supaya jangan kutuk yang kami terima, tetapi berkat yang kami terima melalui perjamuan pada saat ini. 不要我们得着诅咒，但是我们得着主的祝福。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Kami telah naikkan doa ini 我们这样的呼求， hanya di dalam satu nama, 只有唯一的一个名， yaitu Tuhan Yesus Kristus. 就是主耶稣基督。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。
谢我主，因的歌，它改变我一生。感谢我主，因的歌，它我自由。我的心充满感恩，有耶稣不弃。 Terima kasih. 感谢我主，因的歌，他我的救。感谢我主，因的歌，他改变我一生。感谢我主，一个个让我自由。 Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. 我的心充满感恩，有耶稣不弃。 感谢我主，一个个让我得救。 Roti di tangan kanan kita. 我们把饼放在我们的右手。 Sebelum kita makan, saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Allah. 我们还没饮用前，我要读几节圣经。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. 我当日传给你们的，也是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Kita akan makan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们感恩，我们引用奉主耶稣的名。 Haleluya. 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 哈利路亚。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 饭后也照样拿起杯来说：“这杯是由我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢喝着饼，吃着饼，喝着杯，是表明主的死，直等到他来。” Mari bersama-sama kita minum mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们一起引用奉主耶稣基督是生命。 Haleluya. 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 哈利路亚！ Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih buat apa yang telah Engkau kerjakan di kayu salib untuk menebus dosa saudara kami. 谢谢主，为了我们死在十字架上拯救我们， Sehingga kami bebas, sehingga dapat memuji, membesarkan nama-Mu. 因此我们的自由，我们能够赞美主的名。 Kami dapat langsung datang kepadamu tanpa perantara yang lain.
我们能够直接来到主的面前，不需要有其他的中间人。Engkaulah yang jadi perantara kami, Tuhan. 你就是为我们的保惠师， Lebih dari imam-imam besar yang lain, 超过大祭司。 Engkau mengerti keadaan kami. 你明白我们的处境。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih. 谢谢主。 Saudara-saudara sekalian, 我亲爱的主内弟兄姐妹， kiranya berkat dari Allah Bapa, 但愿主天父的祝福， kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱， serta damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus 跟圣灵工作，跟和平， menyertai kita semua. 常与我们众人同在。 Mulai saat ini 从今开始， dan sampai selama-lamanya. 直到永永远远， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Haleluya. 哈利路亚， Puji Tuhan. 赞美主。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, 我们亲爱的主内弟兄姐妹， Jemaat Mandarin Service GPDI Neo Soho, 我们华文团契的会友， bersama ini saya mau menyampaikan satu kabar gembira. 我要告诉大家一个好消息。 Setelah kira-kira 8 bulan tidak diadakan ibadah tatap muka atau offline, 我们已经8个月了，暂停没有在教会里做聚会。 maka ibadah Mandarin Service di Neo Soho, di Neo Soho 那么我们的华文崇拜会在Neo Soho呢， akan kembali diadakan 将会恢复 mulai hari Minggu tanggal 29 November 2020. 将会开始有崇拜会在11月份29号星期日 jam 4 sore. 4点下午。 Saya mengharapkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian 我们的牧师希望弟兄姐妹们 yang selama ini dengan setia hadir dalam ibadah Mandarin Service 这样忠心的每一个星期都来到我们的崇拜会， akan datang kembali berbakti bersama-sama 你们将会希望能够回到我们的崇拜会里， dan jangan khawatir 不要担忧， karena kami akan menjalankan ibadah dengan protokol kesehatan 我 yang 们会 ketat. 我们会进行这个社交距离的这个条例。 Saudara-saudara yang hadir diharuskan datang memakai masker 来这个参加崇拜会的会友，你们要戴口罩， dan kami sediakan hand sanitizer sebelum masuk ruangan. 我们也要为你们预备这个肥皂，这个能够进入这个崇拜会前。 Juga pengukur suhu sebelum Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian masuk ke dalam ruangan. 我们也会替你们衡量你们的身体的这个温度。 Dan di dalam ruangan pada saat ibadah 但在会堂里崇拜会的时候， kami sudah mengatur tempat duduk dengan jarak lebih kurang 1 meter. 我们会安排座位呢，差不多距离1米。 Jadi jangan takut, jangan khawatir, 不要担忧， datang dengan iman. 我们要通过信心来我们的崇拜会里。 Tuhan Yesus berkuasa mengusir segala virus-virus penyakit. 耶稣基督有权柄赶住一切病情， Kita datang bersama-sama berbakti 我们一起来崇拜， dan memperoleh berkat 领受神给我们的祝福 dari sorga， 从天上来的祝福。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. 但愿主耶稣基督祝福弟兄姐妹每一位。 Sampai berjumpa lagi hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 4 sore. 我们在11月29号星期日4点再见。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福你们每一位。